مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل میں نیت تھی، نیت تو ہو چکی۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف جو ہے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو پریشان نہ ہو، اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں، اور اب کھانا پینا جائز ہو جائے گا، سونا بھی جائز ہو جائے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کی، لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے نا تو ثواب ملے گا، تو ثواب کے لیے کر لیں اعتکاف کی نیت، کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 بار چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت شیر خدا کے پیج نمبر 1 پر ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہیں بھیک مانگی۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے رجب شریف کی آج 13ویں رات اور جشن ولادت مولا علی کے سلسلے میں الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ تعالی علی محمد۔ آپ سے کئی مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس طرح کی کرامت سنی ہے کہ آپ جب گھوڑے کے ایک پینڈل میں ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب کی طرف جب پاؤں داخل فرماتے تو پورا قرآن ختم کر لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کیا عطا فرمائیں گے اس وسوسے کا، اس اشکال کا، اس خیال کا؟ کرامت کہتے اسی کو ہے نا کہ جو عادتاً محال ہو، یعنی جو مطلب ہے کہ عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو اور عام آدمی ایسا نہ کر سکتا ہو، یہ کرامت ہے نا۔ تو پھر تو معجزات کا کیا بنے گا؟ معجزات بھی تو عقل میں نہیں آتے نا لوگوں کے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف یعنی کہ مکہ مکرمہ سے وہ مسجد اقصی پہنچے، جو بہت لمبا فاصلہ ہے، اور رات کے لمحے بھر میں پہنچے، پھر آسمانوں پر پہنچے، معراج کی رات تو آ رہی ہے، تو یہ تو راتوں رات مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور یہ تو قرآن کریم میں بیان ہے اس کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک تو یہ تو بالکل یعنی کہ نص قطعی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور یعنی کہ راتوں لے گیا وہ پاک ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام یہ جس میں کعبہ شریف ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو اب یہ کہ یہ عقل میں آئے یا نہ آئے کسی کی، مسلمان کے لیے تو ماننا ضروری ہے۔ اگر مسلمان کہتا اور بولتا کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک بھی نہیں گئے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے نا، کہ بالکل دلیل ہے، قطعی دلیل ہے قرآن شریف کی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ معجزات بھی ظاہر ہے کہ عام یعنی کہ عقل میں نہیں آتے، یہ بھی وہ عادتاً محال، اس کو کہتے ہیں محال عادی، کہ یہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو، اظہار نبوت یعنی اس کی نبوت کی ظاہر ہونے سے پہلے، تو اس کو ارہاس بولتے ہیں، اور جب نبوت کا اظہار ہونے کے بعد ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ مطلب سب قرآنی واقعات موجود ہیں، اور یہ کہ تو یہ بھی یہ معجزہ ہے، تو عام عقل تو نہیں آتی نا، لاٹھی کیسے سانپ بن گئی، اور پھر چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ڈالی تھی اپنی اپنی جادوگروں نے، وہ رسیاں نگل گئے، وہ اژدہا نگل گیا، تو جتنے جادوگر آئے تھے مقابلے میں وہ سب مسلمان ہو گئے کہ یہ معجزہ ہے ہمارا جادو، ورنہ کیسے ہی توڑتے، سجدے میں گر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآنی واقعہ ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے قرآنی واقعات، عاصم بن برقیہ یہ وزیر تھے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ پلک جھپکتے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لا کر انہوں نے حاضر کر دیا۔ یمن میں تھی نا یہ، تو ان کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت لمبا فاصلہ تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ عفریت یہ جن کی قسم ہے
جو بڑا خبیث جن ہے اور یہ لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا، یہ ویرانوں اور جنگلوں میں رہتا ہے اور بعض اوقات انسانوں کو کھا بھی لیتا ہے، اللہ پاک اس کے شر سے بچائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ سب تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، ایسے بادشاہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام۔ جن بھی مطلب پیچھے رہ گیا، اور آصف جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھے، یہ ولی اللہ تھے، انہوں نے بس وہ کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اور تخت حاضر تھا تاکہ وہ ملکہ بلقیس پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے۔ یہ کرامت تو قرآن میں ذکر ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے۔ آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، اور حضرت علی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، بہت زبردست صحابی، جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات سمجھ میں، ہماری تو سب کو جاتا ہے سمجھ میں۔ اللہ پاک ایسی عقل نہ دے جس میں کرامتیں نہ سمجھ میں آئیں۔ وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرہ میں سوال عرض ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کتنا ضروری ہے، اور یہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور عصر حاضر میں فکر علی المرتضیٰ کے لیے دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور بے حساب بخشش کی دعا کا طالب۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ کتنی محبت ہونی چاہیے، اب اس کا ادارے کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، جتنی محبت ہو اتنی کم ہے۔ تو اہل بیت کی محبت تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو ہوتی بھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو ہونی بھی چاہیے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو درس ہمیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی تلقین فرمائیے کہ ان کو بھی وہ حضرت اہل بیت کی محبت سکھائی جائے۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں ہیں، پھر صحابی بھی ہیں، صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، یہ بھی الحمدللہ یوں صحابی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ کہ ان کا ذکر کیا کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ذکر علی تو یہ تو خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے، ذکر علی عبادت، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب کوئی بولا حضرت علی کا تذکرہ کیوں، اس کا تذکرہ، یہ تو عبادت ہے ہمارے لیے، اور جس نے ہمیں عبادت کا درس دیا، جس کے صدقے ہمیں خدا رحمان کی پہچان ہوئی، وہ فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر یہ عبادت۔ اب ذکر سے مراد ظاہر یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، یا عام کانسیپٹ یہی ہوتا ذکر کا، اگرچہ صرف یہی ذکر نہیں ہے، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، یہ بھی ذکر ہے، خطبہ ذکر ہے، اذان ذکر ہے، دعا یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی تعریف میں تو بہت کچھ ہے، نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، یعنی کہ بلائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں وہ بیان کرنا، یعنی فضائل بیان کرنا، آپ کے مناقب بیان کرنا، آپ کے واقعات و حکایات کا بیان کرنا، یہ سب ذکر میں آ جائے گا۔ تو یوں حضرت علی کا ذکر، دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، تو اتنا بڑا تو آج اجتماع کیا ہوا ہے دعوت اسلامی نے، مدنی چینل پر ساری دنیا میں دعوت اسلامی
مولا علی کا ذکر خیر کر رہی ہے اس وقت، مذاکرہ ہو رہا، مدنی مذاکرہ، اور مدنی چینل پر تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماشاءاللہ بارے میں بہت کچھ آ رہا ہے. ہم تو سارے ذکر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، تو حضرت علی بھی صحابہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے ہی صحابہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی 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 جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی حضرت مولا علی جو ہے نا، یہ مردوں کے بھی بادشاہ ہیں، بہت زیادہ بہادر شخص ہیں. اور شیر یزداں، یزداں اللہ کو یزداں بھی بولتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ پاک کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، سب سے بہادر اور اللہ کے شیر. لا فتح الا علی، یعنی حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. یہ حضرت علی کی تلوار ہے ذوالفقار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں سونا کیسا ہے؟ کیا اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کرے. لیکن عصر کے بعد سویا کیوں؟ تو عصر کے بعد سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. بعض اوقات تو بیچارے مریض ہوتے ہیں، پڑے بستر پہ ہوتے ہیں، بچے بھی سوئے رہتے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو نہ سونا اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد ایک سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی تفصیلی بات بتائی جائے، اور اگر ہاں تو اس کو بھی تفصیل سے بتایا جائے تاکہ یہ معاشرے سے یہ بات دور ہو جائے اور لوگوں کو اس بارے میں صحیح طرح معلومات ہو جائے. بیٹے کی بیوی سے نہ اپنی بہو سے کوئی سسر نکاح کرتا ہو، یہ کوئی ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہوگا، وہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. شریعت میں منع ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے دلیل. ساس، یہ سسر جو ہے یہ اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی عمر بھر نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتے نا، وہ حرمت مصاہرت اس میں جاری ہے. اب یہ کہ یہ کیا ہوتی ہے حرمت مصاہرت، تو پھر یہ بھی ایک ٹاپک ہے. بہار شریعت میں محرمات کا باب ہے پورا، وہ 7ویں 8ویں حصے میں شاید بہار شریعت کے، تو اس میں تفصیل پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ سسر اپنی بہو سے
جبکہ بیٹا فوت ہو گیا تب بھی شادی نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علی محمد. علی 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 مولا علی 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 مولا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. دودھ پینے کی دعا سناؤں گی. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرا نام محمد احمد ہے. میں نے مسجد پہ جانا شروع کر دیا. میں پنڈی بھی رہتا ہوں. اور صاحب یہ نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. زوجائے نبی جنتی جنتی. تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو مولا علی کی برکتوں سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ اچھی بری چیز جو ہے وہ سب کو نظر آتی ہے، پھر یہ برے گمان سے کیا مراد ہے؟ یہ نظر نہیں آتا نا گمان. اچھی بری چیز تو نظر آ جاتی ہے. آپ فرما رہے ہیں تو یہ یعنی کسی میں کوئی یعنی کسی کے بارے میں ایسا ذہن بنانا کہ یار یہ یوں، جیسے کسی کو کسی طرف دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے کسی طرف، اب وہ خواہ اس پر یہ ڈال دینا کہ یہ اوپر جو دیکھ رہا ہے نا، یہ نعوذ باللہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہے وہ بالکونیوں سے تاکہ دیکھیں ان کو. یہ بدگمانی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بدگمانی لوگ کر لیتے ہیں. تو بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برا گمان، خبیث گمان بھی بولتے ہیں. خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. گناہ کا کام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت سے کوئی ایک کم گناہ نہیں ہے بدگمانی. اور یہ عام ہے ہمارے ہاں. بات بات پہ بیوی کے بارے میں شوہر بدگمانی کرتا ہے کہ دوسروں کے چکر میں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہ دوسروں کے چکر میں کیا کیا گھروں میں. پھر یہ کوئی بیچارہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے کہ ہم سے اس کا مطلب پڑا ہے تو یہ مطلب نکلوا رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ اس کو
सुध भी नहीं होती। तो तरह तरह के, तो हमें हुस्न जन रखना चाहिए। और मुसलमान के फेल को हुस्न जन पर हमल करना, यानी कि आला हज़रत ने फरमाया कि मुसलमान का फेल जो है, उसका काम, वो उस पर अच्छा गुमान कायम करना ये वाजिब है। अच्छा गुमान आदमी तलाश करे, उसमें खामखा बुरा गुमान आदमी वो कर लेता है और गुनाह में पड़ जाता है। और हदीस पाक में हुस्न जन्न मिन हुस्निल इबादत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हुस्न जन्न मिन हुस्निल इबादत है, ये अच्छा गुमान जो है ये अच्छी इबादत में से है। तो किसी मुसलमान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल दिल में लाना चाहिए, बुरा ख्याल नहीं। अगर इसको हम इस फार्मूले को अपना लेना कि हम बदगुमानी छोड़ दें, फिर अगर हमारे मुआशरे की बहुत सारी खराबियां दूर हो जाएं, बाजार के झगड़े खत्म, दुकानदारों के झगड़े खत्म, ये मेरा गाहक तोड़ता है, ये वो करता है, ये यूं करता है, अलग बेचारे को बाज़ वक़्त पता नहीं होता, ये मेरे से जेलिस है, मेरे से खार खाता है, वगैरह वगैरह, तरह तरह की ये बदगुमानियां लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। मेरी काट करता है, नहीं उस दिन मुझ पर तंज कर रहा था, आपको क्या पता, अलग उसको बेचारे को ख्वाब में पता नहीं कि तंज बोलते किसको है, और आपने ओढ़ दिया कि ये मुझ पर तंज कर रहा था। वो कोई बात कर रहा था, इत्तेफाक हो गया कि वो आपको कोई ऐसी सोच बन गई आपकी, तो बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अच्छी सोच अच्छे लोगों का हिस्सा है, अल्लाह हमें अच्छा आदमी बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कहते हैं हुस्न जन में कोई शर नहीं और बदगुमानी में कोई खैर नहीं। बेशक बेशक। सुना है कि मौला अली रदी अल्लाह अन्हु बचपन में ईमान ले आए थे, क्या ये सही है? लड़कपन था आपका, लड़कपन यानी बच्चों में सबसे पहले मौला अली ईमान ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि लोग बात बात पर अपने बच्चे की कसम खाते हैं या माँ की कसम खा के कहते हैं कि ये मैं सच कह रहा हूँ, अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, माँ की कसम खा रहा हूँ, या किसी औलिया करम की कसम खा के बात करते हैं, तो इस कसम का क्या एतबार होगा? इसमें हमारी शरई रहनुमाई की जाए। अल्लाह के सिवा किसी गैर की कसम खाना, दूसरों की कसम खाना, ये मना है, मकरूह है, इससे बचना चाहिए। न ये कसम है, शरई कसम भी नहीं है ये। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में होने वाले मदनी मुज़ाकरों में कसीर आशिकान औलिया, आशिकान साहबा व अहले बैत हाजिर होते हैं, अपने तासुरात भी देते हैं। आइए दिखाते हैं लास्ट होने वाले मदनी मुज़ाकरे के तासुरात। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मेरा नाम शाहिद कुरैशी अत्तारी है और मैं पीटीसीएल में एज अ डायरेक्टर काम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अतीक। मेरा नाम जैन है और मैं लियाकताबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद अत्तारी है। मोहम्मद इलियास है, लाहौर से। मेरा नाम मोहम्मद शुएब हसन है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद एजाज अत्तारी नाम है, मैं कराची से हूँ। मेरा नाम हुसैन मुस्तफ़ा और मैं लाहौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। दावत इस्लामी से वो हो गया है दिल का रिश्ता। जो इतने लोग आप देख रहे हो, हजारों लोग होते हैं, ये किस लिए आते हैं? फैज़ हासिल करने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से वाबस्तगी तो बचपन से ही है। हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा फुकदान है वो इन्हीं अखलाकियात का है, और हम जिस सिमत में जा रहे हैं वो बड़ी गलत सिमत है। लेकिन दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह की तरबियत, जिस तरह का माहौल अता किया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है माशरे में लोगों को अखलाकियात सिखाने का और मोहब्बतें बांटने का। मोस्टली हम ये देखा जाता है कि हम लोग अपने बहन भाइयों से, जो आप जनाब से बात नहीं करते, तो बहन भाइयों से भी करेंगे, और अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप जनाब से बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर सामने वाला आपको गुस्सा भी दिखाए तो वो सब चुप हो जाएगा
कराया करें। अगर आप भी गुस्सा करेंगे ना तो फिर घर में माहौल खराब होगा। अमीर सुन्नत के बस एक ही नारा है, मैं समझता हूँ कि अगर घर घर में अगर पहुंच जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी जगह तो हमारी जो है आने वाली नस्लें तक जो है वो संवर जाएंगी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती इंशाअल्लाह। एक चीज पूछी गई कि पहले के जो उलमा होते थे उनका जो है वो जहन काफी अच्छा होता था बानिस्बत के आज के मुकाबले में, कि अगर आज हम चीज याद करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से हिफ्ज नहीं रहती जिस तरह पहले की रहती थी। उसमें बताया कि उनके इखलाक, उनका इखलास कितना अच्छा था, और खास तौर पर वो अपने आप को ज्यादातर जो है वो इन चीजों से दूर रखते थे, बुराई चीजों से। इवन तो कोई बुरी बात सुनते थे तब भी अपने कान बंद कर लेते थे। तो आई थिंक ये सारी चीजें थी जो हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपनाने की, ताकि हम भी जो चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो हमें याद रहे, क्योंकि वही बात है ना, सोहबत असर रखती है। कितनी दफा आलमी मद्दी मरकज में पहले आने की सादत हासिल हो चुकी? ये मेरा पहली दफा इधर आना हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? मद्दी चैनल पे तो देखते थे आप? देखते थे बस कि ये माहौल है, लेकिन आज देखा है तो दिल को सुकून मिला है, काफी कुछ सीखने को मिला है इधर से। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने तौर पे करते थे, अभी भी करते हैं लोग, लेकिन अब हम करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है। अगर नहीं पता तो उलमाए जो अहले सुन्नत है उनसे रब्ता करते हैं कि क्या ये चीज़ करनी जायज़ है नाजायज़ है, इसकी क्या शरई हैसियत है, तो उनसे जो रहनुमाई मिलती है तो फिर उस हवाले से हम आगे चलते हैं। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में टाइम दे रहा होता है। आप देखें तो दीन के लिए हमारे पास टाइम इस वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दुनियादारी के तौर पे हम लगे हुए हैं। सुबह से काम गए, घर आए, घर को देखा, इसी में हमारी सारी जिंदगी सर्फ हो रही है। मदनी मुज़ाकरे में जैसे अभी जो बाबा ने फरमाया है कि इखलाक के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि आपको इखलाक, कैसा इखलाक होना चाहिए। और हमारे जो पूरा यानी उलमा इकराम थे पहले, जो हमारे साबिकीन थे, जिनको इतना बड़ा बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने दिया, तो वो कैसे आता हुआ? उनको उसने इखलाक से ही हुआ। और दूसरी चीज़ अभी जो पता लगी कि बच्चों से भी जो बात करने का अंदाज है वो आप जनाब से, तो वो कितना घर के माहौल को बहुत अच्छा करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अखलाकी तरबियत उन्होंने बताई, जिस तरह बच्चों का ऊपर आप कह के बुलाएं, हमारे मुआशरे के अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर तू वाली बात है, या तुम इधर आओ, या इस तरह की वो कहते हैं। आप गिव एंड टेक के रिस्पेक्ट के अंदर उन्होंने बताया कि आप कह के बुलाएं, बड़ा हो या छोटा हो, आपको भी वो डेफिनेटली आप कह के ही बुलाएगा। दिली नीयत सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये बना ली, इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर मेरा पूरा प्लान है। इंशाल्लाह मैं रमज़ान के अंदर मैं दोबारा 10 दिन के इत्काफ के लिए मैं हाज़िर हूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो ये नीयत बनी है, और दूसरा मैं बैत भी हो गया हूँ हज़रत साहब का आज। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से इतना अरसा हो गया, इतना इल्म दीन हासिल करने को मिला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज़मर्रा के उठने बैठने के मामलात में हर काम सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह करने का ज़हन इस मदनी माहौल से मिला, अमीर अहले सुन्नत से मिला। मदनी मरकज़ में आज मैं पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आना नसीब हुआ है। कैसा फील करे? बहुत अमेजिंग, ज़बरदस्त। मैंने एक दफ़ा ना शुरू में एक किताब पढ़ी थी कि वहाँ अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि अगर आप चाय के लिए किसी होटल पे रुकते हैं ना, तो टिश्यू और टूथपिक और नमक आप नहीं चख सकते। अगर आपने चखना है तो जाके इजाज़त लें। आप चाय के लिए बैठे हैं तो आपको चाय के ही पैसे देने हैं। हो सकता है वो खाने वालों के लिए रखा है और उसके जो पैसे लें उनसे। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन बुजुर्ग है, इतना तकवा, इतनी मेरी तवज्जो नहीं थी। वो बात है जो मुझे दावत इस्लामी की तरफ लेके आई। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है। ये कामरान भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? और से आया हूँ, इंजीनियर हूँ। दावत इस्लामी का ये काम है, अप्रिशिएट करूँगा कि अकायद, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी बात करते हैं। हमारे अकायद की इस्लाह, अकायद की बेहतरी और हमारे गौस पाक की निस्बत हमारे दिलों में जो बड़ी है वो हमारे पीर साहब में बड़ी है। मदनी मुज़ाकरे के हवाले से ना जितना कहा जाए ना उतना जो है ना कमी है, क्योंकि मोस्ट ऐसा ही होता है कि यार हम जो सवाल पूछना चाहते हैं ना इसके बारे में हमें मालूम हो जाए, फर्दर जो है ना मालूम हो जाता है भाई ये वाला सवाल आज आ चुका है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी है कि मैंने एज अ टीचर है, हम एक ही सवाल बार बार कोई सवाल करता है बच्चा तो हम हाइपर भी जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है, भाई अभी तो बताया था। लेकिन अमीर अहले सुन्नत की क्या ही बात की जाए, कई मरतबा कई 100 मरतबा सवाल होते हैं लेकिन वो उसी प्यार मोहब्बत से जवाब दे रहे होते हैं, तो हमें बड़ा सीखने को मिलता है इसके हवाले से। रोजों के हिसाब से माह रजब का इंतजार कर रहे थे, फौरन रोजे रखनी शुरू कर दिए। महीनों आदत साहब ने जहन बनाया इस्लामी भाइयों का, पापा ने कि रोजे रखे इस महीने ज्यादा। तो अभी फिर शबान आ रहे हैं, शबान में भी रखेंगे इंशाल्लाह, फिर रमजान भी करीब उसकी तैयारी होती है। आप भी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एज में आकर वो फील नहीं होता कोई कमजोरी वगैरह या रोजे वगैरह रखते हैं जिस तरह? कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं।
ماشاء اللہ، آج بھی بڑے ماشاء پیارے اللہ پیارے جی تاثرات. جی آج بھی الحمدللہ کثیر عاشقان مولا علی یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی حاضر ہیں، اور کچھ مناظر ہم نے دیکھے کہ مختلف مقامات پر بھی جمع ہو کر اس ذکر خیر کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، وہ جو ابھی ایک عیسائی بھائی نے بتایا کہ میں نے پہلی بار یہ سنا جب وہ چائے پینے جائیں تو نمک چکھنا یا ٹوتھ پک استعمال کرنا تو یہ نہیں کر سکتے وغیرہ. اس میں وضاحت کر دوں کہ میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہوگا، شاید یہ میں نے گفتگو سے اندازہ لگا کہ شاید یہ ناجائز سمجھے ہوں. نہیں، یہ ناجائز مجھے نہیں پتا اس کا، کہ کیونکہ وہ اب نمک چکھ لیا تو یہ کوئی اس کی قیمت نہیں بنتی، نہ یہ اس کو کوئی منع کرے گا چائے والا یا کاؤنٹر والا یا جو ٹیبل والا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اجازت نہیں ہے. یہ میں اپنے طور پر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور اس طرح ٹوتھ پک بھی مانگے گا، پتا ہے کہ چائے اس نے پی ہے، تب بھی ہو سکتا ہے دے دے، کہ اس کی بھی کوئی خاص قیمت بنتی نہیں ہے. پوری ڈبیا کی قیمت بنتی ہے، ایک ٹوتھ پک کی قیمت نہیں ہوتی جنرلی. لیکن میرے مطلب جو مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ٹوتھ پک لینا جائز ہے یا ناجائز. میں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. میں نے صرف احتیاط کی بات کی تھی کہ نمک بھی ہم کیوں چکھے، جب پینے ہی چائے گئے تو نمک تو ہوتی ہے، رکھلے رکھا جاتا ہے جو کھانا کھائیں تو اس میں ڈالتے ہیں نمک، اور بوٹی پھنستی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ٹوتھ پک مانگتے ہیں، اور چائے پھنستی نہیں ہے، کیا نکالیں گے ٹوتھ پک سے، تو اس لیے وہ ٹوتھ پک آپ نہ مانگیں ان سے. اس طرح کا میں نے احتیاط کے حوالے سے، کیونکہ ایک بزرگ کا واقعہ، اسرائیلی ایک نوجوان تھا، اسرائیلی ایک جوان تھا. جوان اور نوجوان میں فرق ہے. نوجوان نیا نیا جوان ہوا ہو، جس سے کہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، غالباً یہ مراد ہو. جوان بہادر کو بھی بولتے ہیں، اور عام مطلب لوگوں کو بھی بعض اوقات جوان بولتے ہیں. یہ فوجیوں کو جوان بولتے ہیں، فوجی جوان، عمر کا اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا. تو ایک جوان تھا جس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور بڑا تقوی اس نے اختیار کیا، یہاں تک کہ نہ وہ کسی سائے سے مطلب یعنی کہ فائدہ اٹھاتے، سائے میں دھوپ جو بھی ہے سایہ نہیں لیتے تھے، اور کسی لذیذ چیز کو نہیں کھاتے تھے. وہ اس طرح انہوں نے تقوی پرہیزگاری کی اور اپنے آپ کو مطلب انہیں بہت ریاضتوں میں کھپایا، اور 70 سال تک اس طرح انہوں نے زندگی گزاری. توبہ کرنے کے بعد، انتقال کے بعد ان کے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ تو گناہوں سے کر لی تھی، اور اس کے بعد کوئی میرا گناہ تھا نہیں، تاہم حقوق العباد تو معاف کروانے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کروا لیے تھے جیسے، مگر ایک بس بات نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی ایک لکڑی میں نے بغیر اجازت کے لے کر دانت خریدے تھے، دانت خریدنے کے لیے ایک لکڑی اس کی لے لی تھی، وہ معاف کرانا رہ گئی تھی. تو اس لیے ابھی تک میں جنت سے محروم ہوں. ایک تنکے کا وبال. اب وہ دانت خریدنے کے لیے نکالی تھی یا ایسے نکالی تھی، ایک لکڑی نکالی تھی تنکا، وہ اس میں یہ آزمائش میں تھے. یہ بزرگ، اسرائیلی بزرگ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت کا یہ تذکرہ ہے. تو یہ حکایت جب میں نے پڑھی، سب سے پہلے پڑھی تھی میں نے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ابو یوسف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب تھا فقیہ اعظم. ان کی کتاب اخلاق الصالحین، اخلاق کے صالحین، یہ مکتبۃ المدینہ سے چھپتی ہے کتاب،
یہ پھر مجھے بہت پسند آئی تھی کتاب، چھوٹی سی کتاب تھی، بڑے تقوی کے واقعات ہیں اس میں، تو میں نے ہی مکتبے سے پھر اس کو چھاپنے کا مشورہ دیا تھا. شاید دعوت اسلامی سے پہلے میں نے پڑھی تھی شاید. خیر، تو یہ بہت مجھے اچھی لگی تھی. تو اس میں یہ حکایت میں نے پڑھی تھی. جب سے یہ واقعہ پڑھا تھا، جب سے میرا ذہن بنا تھا کہ یار کسی کا تنکا بھی نہیں لینا. اب ہم تنکا کیا، پورا شیتیر ہڑپ کر جاتے ہیں. شیتیر یہ لکڑی کے تختے کو بولتے ہیں کہ ہم تخت کیا لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ، وہ ڈکار بھی نہیں لیتے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ آخرت میں اس کا بھوگ دیں گے کیسے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، بندوں کے حق، یہ بہت سخت معاملہ ہے. اللہ پاک اپنے حق تو خود معاف فرما دے گا اپنے کرم سے، لیکن بندوں کے حق جو اس نے بندوں کو سونپے ہوئے کہ بندہ معاف کرے تو معاف ہوگا. اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اس کا بندہ بھی اس کا ہے، حق بھی اسی کے، لیکن اس نے یہ نظام رکھا ہے بندوں کے حقوق. تو یہ اس میں ہم لوگ بالکل غیر محتاط ہیں، احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں. اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کو آنکھیں دکھا، اس کو گورا، ارے ہٹتا ہے کہ نہیں، چلوے. یہ ہم نے تو یہ کچھ بھی بہت ایزی ہے نا، یہ بہت ہیوی ہے، ایزی نہیں ہے. اس کا دل دکھایا، یہ اس کو ذلیل کیا ہم نے اس طرح کے ایک جملہ بول کر. یہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ مجھے اس سے میرا حق دلا کہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی حق میں اس کے، کیا آپ نے ظلم کیا اس پر. یہ ظلم ہے. یہ بھی ظلم خالی چھری مارنا، فائرنگ کرنا، یہی ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. ناحق کسی کو جھاڑ دیا، یہ ظلم ہے. تو اب یہ کہ اس نیکیاں آپ کی دی جائیں گی اس کو جس کو آپ نے ناحق جھاڑا تھا. اب بھی اگر اس کا حق ادا نہیں ہوا، بھلے آپ نے حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، تہجد گزار تھے، اب جیسے اس کا حق نہیں پورا ہوا، تو اب یہ کہ اس کے گناہ آپ کو لینے پڑیں گے. اور پھر یہ کہ جنت کے بدلے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اتنا نازک معاملہ ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مظلوم کے لیے ساری نیکیاں چلی جائیں. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی کہ قیامت کا یہ ماحول ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہاں، جس کو رب چاہے گا کہ وہ اس کے حقوق العباد کا معاملہ حل ہو جائے، تو یہ اپنے کرم سے پھر یوں بھی فرمائے گا کہ وہ ایک محل ظاہر ہوگا، جنتی محل. تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کس کا ہے، یہ عالی شان محل. تو وہ اللہ فرمائے گا یہ جو خرید لے اس کا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے. یا اللہ یہاں اس کی پرائس کون دے سکتا ہے، قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا تو دے سکتا ہے، اور میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا کہ میرے بندے یہ تیرے بھائی کا جو تجھ پر حق نکلتا ہے اس کو معاف کر دے. تو یہ ملتے رہا. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ کی رحمت اور جوش پر آئے گی، بولے گی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں چلے جاؤ، اس میں دونوں کو جنت میں بھیج دے گا. تو یہ اس طرح بھی یعنی قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے. تاہم یہ کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اب اسی فیصلے پر اعتماد کر کے آپ مارتے رہو، گھونسے دکھاتے رہو، دھمکیاں دیتے رہو، گھورتے رہو، پیسے دباتے رہو، قرضے دباتے رہو اور پیسے بلاتے رہو. بسوں میں جا کر ٹکٹ بلا دو، ابھی تو دیا تھا کتنے بار ٹکٹ دوں گا. پھر یہ بہادری کے قصے دوستوں میں سناتے ہیں بعض اوقات، لیکن قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا. لوگوں کا مال دبانا، حق دبانا، جھاڑنا، گالی نکالنا. گالی بھی تو ہی دے رہے، ایک مسلمان کو گالی دیں گے اس کا دل تو دکھے گا، خوشی تو حاصل نہیں ہوگی اس کو. غیبتیں کرنا، تہمتیں رکھنا، یہ بہت خطرناک معاملات ہے. غیبت میں حق العبد اس وقت شامل ہوگا جب غیبت کا اس کو پتا چل جائے گا کہ تم نے اس کی غیبت کی. اب اس کو پتا چلے گا، اس کا دل بھی دکھے گا، وہ میرے بارے میں یوں بولا اس نے. اب یہ حق العبد اس میں شامل ہوا، بندے کا حق شامل ہوا. ابھی معاف کرا لو تو اچھا ہے، آپ کی بہتری ہے، توبہ کرو، معافی اس سے مانگ لو. ورنہ قیامت کے دن یہ نیکیاں، خوب نیکیاں تیار رکھنا، اس کو دینے کے لیے ابھی شرم آتی ہے. تو
तो यूं हुकूक इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तो वो एक तिनके पर बात चली थी कि वो तिनके की हिकायत जो मैंने पढ़ी ना आला हज़रत के खलीफा की किताब में, मुख्तसर सी किताब है अखलाक सालिहीन, ये उस किताब में लिखा था। अब मकतबुल मदीना में अखलाक सालिहीन लिखा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं कि वो किताब वही है, थोड़ी सी किताब है, ये 100 सफ़े के आसपास उसके सफ़े हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मैंने एक उस वक्त एक इस्लामी भाई को दी ना, इस्लामी भाई इस्तिला नहीं थी उस वक्त, दोस्त को अपने, यार ये किताब मैंने बहुत अच्छी है पढ़ी, उसको मैंने दी पढ़ने के लिए। तो उसने मेरे को बताया, बाद में मिला तो बोला मैंने 3 बार पढ़ी, भारी किताब है यार ये वैसी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको पढ़िएगा जरूर, आप ले लीजिएगा, अल्लाह करे मकतबुल मदीना पर आपको ये मिल जाए। ये तंबीहुल मुग़तर्रीन से ये बात ने जब दावत इस्लामी के उसमें दीगर किताबों का तारुफ हुआ, तो तंबीहुल मुग़तर्रीन ये अल्लामा शेख अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में भी इसी तरह के वाक़यात हैं। वो तो ज़कीम किताब है और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, तो ये गालिबन उसी से निकली हुई, उसकी तलखीस या जो भी कहें उसी से निकले हुए वाक़यात मुझे लगे। तो बहरहाल ये का मुताला करने से भी बड़ा फायदा होता है दीनी किताब, लेकिन सिर्फ उलमा अहले सुन्नत की किताब पढ़नी चाहिए। अपने मकतबुल मदीना जिंदाबाद है ना, मकतबुल मदीना से और अल मदीनतुल इल्मिया जिस पर लिखा हो, ये किताबें ज्यादा मतलब रहेगा हमारे वो यूं कहिए कि मुनासिब है। ये अखलाकुस सालिहीन ये आ गई, आप स्क्रीन पर देखें इसको, ये बहुत प्यारी किताब है, छोटी सी, इसके पेज नंबर भी बता देते ना, हदिया भी बता देते, और आज अगर हो तो ये लेते भी जाएं। 65 रुपए इसका हदिया है, 65 रुपीज ओनली, मुफ्त है यार। 65 रुपए क्या चीज है यार। अब तो चाय पानी के लिए होटल में जाते होंगे इतने, तो मेरा ख्याल है खत्म हो जाते होंगे थोड़ी देर में। 82 सफ़ात हैं, 82। ये सब ले, इसको पढ़े। 82 रुपए क्या, 82 पेज? जी 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 हाँ, सिर्फ 82 पेज है, 80 ऊपर 2। तो यूं एक निश्चित में हो सकता है कोई पढ़ा का होगा तो पढ़ लेगा, एक बार बैठेगा तो घंटे आधे घंटे में शायद पढ़ लेगा। मुबल्लिगीन के लिए भी इसमें काफी मवाद है। तो ये वाकया तो पहले मैं बहुत बयान करता था और इससे बड़ा जहन बनता था। फिर ये होटल का, और ये मेरा अपना जहन कि होटल का टूथपिक क्यों ले, एक तिनके की वजह से वो फंसा इसराइली, हम कहीं फंस ना जाए। ये टूथपिक चाय पी कर लें, और चाय तो फंसती नहीं है, रखते हैं खाने वाले के लिए। सिर्फ चाय का होटल होता है जो चैनक होटल, इस तरह के छोटे छोटे चाय के होते हैं ना, उसमें टूथपिक नहीं होता। अल्लाह पाक तौफीक दे बचने की, लेकिन मैंने नाजायज नहीं कहा, मुझे इसका कंफर्म पता नहीं है। एहतियात करना अच्छा है, एहतियात तो करनी चाहिए। तो किसी ने चाय के साथ पेटिस भी लिया, बिस्किट भी लिए, इस तरह की बाजों का चाय के साथ टोस्ट ले लेते हैं, या इस तरह की आइटम्स होती हैं जो चाय के साथ होटल में ही दी जाती हैं। अब प्रॉपर वो खाना नहीं है जिसको हम खाना कहते हैं, और अगर ऐसा कोई इसने चाय के साथ खाने की कोई चीज़ ली है, और अब अगर वो टूथपिक के उसके तौर पर उसको भी लगता है या वगैरह वगैरह, तो अब लेके जाओ, तो क्या ये अब उस एहतियात से हटकर काम होगा, या ये अब जो हो रहा है ये इसको अब नॉर्मल ले रहे हैं? ये चीज फंसती है दांतों में। ये जो आपने जिन चीजों का नाम लिया ना, केक, पेस्ट्रियां, ये पेटिस में तो कीमा भी होता है। तो जो चीज फंसती है तो वो तो उसका लेना तो ज़ाहिर है उसी के लिए कि दांत साफ करे, लेकिन चाय फंसती नहीं है असल। इससे ये क्या, तो ये पहले का जो खाया है ये दांत इसका साफ करेगा, जेब में रख लेगा संभाल के, आइंदा खाना खाऊंगा तो काम आएगा। लेकिन मना नहीं करते ये लोग इसको। ये देखा है कोई मांगे चाय पीने वाला भी टूथपिक, अब हो सकता है मुरुवत में मना करते हो, या मतलब अल्लाह बेहतर जाने, समझ में ये आता है कि चाय पिए तो ना दे, बचना अच्छा है। और कुछ खाना खाया, ग़िज़ा खाई सॉलिड जो फंसती है तो वो ले ले टूथपिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मर्द के सीने के बाल साफ करने का शरई हुक्म क्या है?
बाहर शरीर हिस्सा तीसरा, पेज नंबर 585, मसला नंबर 12। सीने और पीठ के बाल मूंडना या कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ पांव पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं, ये लिखा है कि अच्छा नहीं। यानी अगर सीने के बाल भी अगर किसी ने मूंडे गुनाहगार नहीं है, मगर बेहतर ये कि सीने और पीठ के बाल जो है ये ना मुंडवाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब। इल्म का मैं शिगर हूँ, दरवाजा इसका है अली। इल्म का मैं शिगर हूँ, दरवाजा इसका है अली। है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। करे खौफे खुदा आशिक़ खैरुल वरा। करे खौफे खुदा आशिक़ खैरुल वरा। तुमसे राज़ी किबरिया, तुमसे राज़ी किबरिया मौला अली मुश्किल कुशा। तुमसे राज़ी किबरिया मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। किसी का बेगुमाना उसके मौला है अली। किसी का बेगुमाना उसके मौला है अली। है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा। बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा। आपको रुतबा मिला, आपको रुतबा मिला, आपको रुतबा मिला मौला अली मुश्किल कुशा। आपको रुतबा मिला मौला अली मुश्किल कुशा। आप गए शेरे खुदा, आप गए शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। आप गए शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा। मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा। पे करे जूदो सख
مشکل کشا آپ گے شیر خدا آپ گے شیر خدا مولا علی مشکل کشا آپ گے شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبر و شمشیر کے والد ہو تم ماں فاطمہ شبر و شمشیر کے والد ہو تم ماں فاطمہ سید و سردار ماں سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا یا علی نعرہ حیدری یا علی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نعت علی یہ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے، کیا اس کو پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کیا، تو آپ اگر اس کو پڑھ کے سنا دیں، اور مزید یہ کہ اس کو پڑھنے کے کیا فوائد بھی ہیں، کیا اس کو پڑھنے کی برکات ہیں، تو اگر اس حوالے سے بھی اگر کچھ عطا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ. نعت علی کے تعلق سے یہ کرامت شیر خدا پیج نمبر 77 سے لے کر 78 پر یہ نعت علی بھی ہے کہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ مخرجہ جلد نمبر 9 پیج نمبر 821 تا 822 پر لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید و بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازتیں دیں، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہے. اس کتاب میں نعت علی 7 بار یا 6 بار یا 1 بار بخاندہ و آئیں است، یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار نعت علی پڑھے، اور وہ یہ ہے: نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. ترجمہ: حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں، جن سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا. ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، آپ کی ولایت کی برکت سے ہر رنج و غم دور ہو جائے گا. یا علی یا علی یا علی، یہ 3 بار آخر میں لکھا ہے یا علی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اگر حضرت مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگام غم و تکلیف یعنی غم اور تکلیف کے موقع پر اس جناب کو ندا کرنا، یا علی کا دم بھرنا شرک ہو، تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام
रहीमहुमुल्लाह सलाम कुफ्फार और मुशरिकीन कह रहे हैं, और सबसे बढ़ के भारी मुशरिक कट्टर काफिर इयाज़न बिल्लाह है, यानी अल्लाह की पनाह शाह वलीउल्लाह हो, जो मुशरिकों को औलियाउल्लाह जानते हैं। तो मुसलमान देखें कि या अली कहने को शिर्क ठहराने की क्या सजा मिली ना, नाहक मुसलमान ये आ गया मतलब। तो आला हजरत यानी के या अली कहने के कायल थे, या अली कह सकते हैं। अल्लाह पाक ने हजरत अली को ये ताकत बख्शी है कि ये अपने गुलामों की पुकार सुनते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनका गम दूर करते हैं, इनकी मुश्किलात हल करते हैं। यह आला हज़रत का अकीदा था, और ये अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका यही अकीदा है अल्लाह की रहमत से, और ये हक है, इसमें वसवसे नहीं पालने चाहिए। अब तो दुनिया का निजाम बहुत आगे निकल गया है, अब तो साइंस ने भी बड़े मसाइल हल किए हुए। अब वो लोग दूर से सुनो नजफ अशरफ में हजरत अली हैं तो फोन मिलाओ, अब तो व्हाट्सएप भी सेकंड भी नहीं लगती, अपना पैगाम पहुंच जाता है। अमेरिका, कनाडा, दुनिया के आखिरी सिरे पर 1 सेकंड में पैगाम पहुंच जाता है, हमारा वॉइस पहुंच जाती है। सोचिए पैगाम कितनी जल्दी पहुंचता है, फोन पर कितनी जल्दी बात हो जाती है। ये मतलब अब तो बहुत निजाम सुकड़ गया है। वो एक करामत है वलियों की, तय्युल अर्ज, जमीन का तय हो जाना, आन की आन में कदम उठाया तो दूसरे मुल्क में पहुंच गए। ये औलिया किराम की अपनी निशानी होती है, करामत इनकी होती है कि एक कदम में वो बहुत सारे हजारों लाखों कदम तय कर लिए इन्होंने। तो अब ये क्या, साइंस ने भी बहुत सारा इस तरह के मामला को हल कर दिया जो वाकई अक्ल में नहीं आते, लेकिन साइंस जो बोलती है वो लोग मान लेते हैं। लेकिन ये कि औलिया किराम की जो करामतें हैं वो भी हक है। तो हजरत अली तो सुल्तानुल औलिया है, करामात का समुंदर है। गौस पाक को भी जो करामतें मिली हैं ये मौला अली की नजर से मिली है। जी हाँ, तो यूं मतलब ये कि कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि जिसमें खामखा वसवसे पाले। इंशाअल्लाह वसवसे नहीं पालेंगे तो सुकून पाएंगे, वसवसे पालेंगे तो खामखा मतलब परेशान होते रहेंगे। और इल्म इतना है नहीं, और शैतान जो है कहीं इधर उधर कर देगा। इसलिए अपने बड़ों के साथ वाबस्ता रहें, एक दर गिर और मोहकम गिर, एक दरवाजा पकड़े, मजबूती के साथ पकड़े। इधर उधर भटकते रहेंगे तो राह भूल जाएंगे। तो हमने सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान का दमन पकड़ लिया है, एक दरवाजा पकड़ लिया बस। इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है, ये हमें जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह, अपने आका से शफात करवा के इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या अली, या अली। क्या आप मुझे रोजी में इस्तकामत पाने के लिए कुछ ऐसे वजीफे बताएं जिसमें मेरी रोजी में बरकत हो और मुझे रिस्क हलाल मिले और हराम रोजी से मैं बचूं। रोजगार नहीं लग रहा है कोई, इसके लिए वजीफा अता फरमाए। अल्लाह पाक रोजी रोजगार में खैर और बरकत दे, हलाल और आसान रोजी नसीब हो। या बासी तो 100 बार नमाज चाश के बाद पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह उल करीम रोजी में बरकत होगी। या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोजगार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाह उल करीम रिस्क हलाल मिलेगा। या अल्लाह 786 बार बाद जुमुआ लिख लीजिए। इसे दुकान या मकान में रखने से रिस्क बढ़ता और मालो दौलत में बरकत होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کی بد نگاہی کی عادت ہو اور وہ اس گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہو لیکن بچ نہ پاتا ہو تو وہ اس گناہ سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کریں اور توبہ کرتے رہیں اور بچنے کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اس کی وعیدوں پر توجہ رکھیں۔ اس کی وعیدوں میں یہ ہے کہ جو اپنی نظر حرام سے بھرے گا پر کرے گا اس کو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ پاک آگ بھر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق ایسے شخص کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ تو یہ کہ اپنی کمزوری پر غور کرے کہ تنکا بھی اگر آنکھ میں پڑ جائے، ہوا چلے، ذرہ اڑ جائے تو پریشان کر دے، اگر مٹی کا کوئی ذرہ، مرچ کا ذرہ پڑ جائے تو تگنی کا ناچ نچا دے۔ دھویں برداشت نہیں ہو سکتے، آگ کیسے برداشت ہوگی؟ یوں سپوز کر لیں کبھی جیسے کہ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے ڈرل مشین لے کر، جیسے ہی بدنگاہی کی وہ آنکھ میں گھونپ دے گا، یہ اس کا تصور جوجری لائے گا کہ یہ اگر گھونپ دے گا تو کیا ہوگا، کیسی تکلیف ہوگی، ناقابل تصور تکلیف ہوگی۔ جیسے میں نے بدنگاہی کرنی ہے اتنے میں نے آنکھ میں یہ گھونپنی ہے، کیا ہوگا میرا؟ یہ ایک ذہن بنا ہے اپنے کو ڈرانے کے لیے، یہ دنیاوی طور پر۔ تو یہ دنیاوی ڈرل مشین آنکھ میں چلا جانا یقیناً بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آنکھ میں اگر آگ ڈالی جائے، سلائیاں پھرے، کیونکہ دنیا کی کوئی تکلیف بھی ایسی نہیں ہے جو آخرت کی تکلیفوں سے بڑھ کر ہو، جو جہنم کے عذاب سے بڑھ کر ہو، ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے دنیا میں۔ کینسر بھی ہو جائے، ٹی بی بھی ہو جائے، پیٹ کے درد تڑپا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، خارشوں سے پورا جسم جو ہے لہو لوان ہے، سپوز کرو کوئی سا مرض نہیں ہے جو انسان کے اندر نہیں ہے، ہر بیماری اس کے پاس ہے، فالج بھی ہے، دل کا مرض بھی ہے، لیکن جہنم کے ایک ہلکا عذاب جو ہے نا ان سب پر حاوی ہے، ان سب سے خطرناک ہے، باری ہے۔ حدیثوں میں بیان فرمایا گیا کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا گیا، اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے یا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش، یعنی اس کی ہیٹ، گرمی اور اس کی بدبو سے، اسمیل سے ساری دنیا جو ہے نا یہ مر جائے، سارے لوگ مر جائے، مخلوق مر جائے ساری، یہ ایک سوئی کے برابر کھل جائے، نوک کے برابر، تو یہ خود اس کے اندر جو جائے گا اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا مشروب، ڈرنک، یہ اگر ایک ڈول اس کا ڈال دیا جائے دنیا میں تو دنیا بھر کی معیشت، کھیتیاں سب تباہ ہو جائے، کچھ نہ بچے۔ یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، کتنا خطرناک ہے۔ تو یوں اگر اس طرح کے عذابات کو غور کریں کہ یہ آنکھ سے میں نے دیکھنا بھی ہے، کسی کو بد نگاہی کرنی بھی ہے، تو وہ مجھے حاصل تو ہونا نہیں ہے، خالی دیکھ کر ایک لمحے بھر کی لذت جو ہے، اس کی وجہ سے میں اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں اپنے لیے، یہ عذاب میں کیسے برداشت کر سکوں گا اگر یہ ہو گیا تو؟ پھر گناہوں سے ایمان کے لیے الگ خطرے کے گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں، یہ بھی ایک بزرگوں کا قول ہے۔ یہ مطلب اگر گناہوں کی سبب اللہ ناراض ہو گیا اور میرا ایمان چھن گیا تو کیا کروں گا؟ تو ہر گناہ سے بچنا ہے اور بدنگاہی سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ قصور پنجاب، موڑ کھنڈا ننکانہ پنجاب، کاموں کی گجرانوالا، رشید پورہ لاہور، شپ ٹاؤن لاہور، دوڑ سندھ، حافظ آباد پنجاب، فیضان مدینہ حیدرآباد، ڈسکا پنجاب، سانگلہ ہل پنجاب، جوہر ٹاؤن لاہور، سرائے عالمگیر، اور سرائے عالمگیر میں ہمارے
फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के भी अमले के इस्लामी भाई भी शामिल हैं और ये आज खुसूसियत के साथ हमारे साथ लाइव हुए हैं। हुजूर नियाज नियाज नियाज, आपको लगता है ये नियाज करने से बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब होती हैं घर में या जहाँ भी नियाज हो? क्योंकि मैंने देखा है आप नियाज को बड़ी अहमियत देते हैं और एहतिमाम पर एहतिमाम, एहतिमाम पर एहतिमाम। हम आए दिन आपके मदनी गुलदस्ते वीडियो क्लिप देखते हैं कि आपने माशाअल्लाह फला बुजुर्ग की फातिहा की तो नियाज की तो इसाले सवाब किया, कुछ ना कुछ खाना आपके सामने मौजूद होता है। तो मैंने यूँ महसूस किया है कि आपको ठीक ठाक रग़बत है इस अमल से और यकीनन इसमें आप अपना और उम्मत का फ़ायदा देखते होंगे। कुछ इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। घरों पर माशाल्लाह एक तादाद हमें देख रही होती है, यहाँ हमारे कई इस्लामी भाई मौजूद हैं, ताकि हम भी अपने आप को इसका आदी बनाएं। अल्लाह अकबर। फिरौन ने सर उठाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी सरकोबी के लिए तशरीफ ले आए। नमरूद ने सर उठाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी सरकोबी की। तो यूं बात होगा, ये मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं आपको कि बात होगा, बाद ऐसे मामलात होते हैं कि इसमें अल्लाह पाक जिसको तौफीक दे। तो अब एक इस तरह का वसवसों का ये दौर है, भाई या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं, तो या अली क्यों कहते हैं, तो या गौस क्यों कहते हैं, तो 11वीं क्यों करते हैं, तो 12वीं क्यों करते हैं, तो जुलूस मीलाद क्यों निकालते हैं, तो ये कुंडे की नियाज क्यों करते हैं, तो वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह का एक दौर चल पड़ा है। तो दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने इन नेकियों को बाकी रखने के लिए जो जायज काम थे और मुसलमानों के जिलों में वसवस से शैतान डाल रहा था, उसको दूर करने के लिए दावत इस्लामी को एक जरिया बनाया है इस दौर में। उलमा अहले सुन्नत भी ये काम कर रहे थे और कर रहे हैं। ये दावत इस्लामी भी कर रही है और दावत इस्लामी जिस लेवल पर कर रही है वो भी आपके सामने। तो यूं जहां मतलब ये कि नियाज यूं है, नियाज गुनाह है, नियाज हराम है, नियाज बिदअत है, तो नियाज शिर्क है, तो वहां हमने नियाज 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 करना शुरू कर दिया। नियाज हलाल है, नियाज जायज है, नियाज बरकत वाला है, नियाज में सवाब है, नियाज में कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कुछ नहीं है, इसाले सवाब हदीसों से साबित है वगैरह। हमने ये बताना शुरू कर दिया। ये सारी कहानी है, समझे। फैज़ान नियाज जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज नहीं, भाई नमाज बच्चा बच्चा जानता है, नमाज बच्चा बच्चा जानता है, फर्ज है। नमाज के बारे में किसी को वसवसा नहीं आता, यानी कोई एक भी मुखालिफ नहीं मिलेगा कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कि जिसने नमाज नहीं पढ़नी चाहे कहा, उसको तो सारे अपनी बिरादरी से निकाल देंगे कि तू मुसलमान नहीं है, तू तो है ही काफिर, तू नमाज को फर्ज नहीं मानता है ना, वो तो एक फाइनल है। लेकिन नियाज का मामला कुछ और है। नियाज को कोई नहीं मानता, इसको हम काफिर नहीं कहेंगे कि ये इस्लाम से निकल गया। लेकिन एक मतलब अल्लाह ने एक चीज को जायज करार दिया, शरीयत ने मना नहीं किया, अब इसमें क्यों मतलब ऐसी वो करें। तो इसलिए नियाज जायज है, तबर्रुक है, सिर्फ ये ईसाले सवाब की सूरत है। देखो हम दादी माँ का क्या करते हैं, इंतकाल हो गया है, हर साल हम बोलेंगे दादी माँ की बरसी है, दादी माँ का फातिहा है, मेरे वालिद साहब का फातिहा है, मेरे वालिद साहब की बरसी है, वालिद साहब की नियाज है, दादी माँ की नियाज है। ये हमारे यहाँ राइज नहीं है। और किसी वलीउल्लाह का हुआ, बुजुर्ग का हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई इनका सालाना उर्स है। ये है बरसी ही, लेकिन एक एहतराम का लफ्ज या रिस्पेक्ट का वर्ड आ गया कि उर्स, ये बुजुर्गों के लिए बोला जाता है। इसी तरह सालाना फातिहा, या हमारे दादी माँ का फातिहा है, इसी फातिहा को बुजुर्गों से जब निस्बत हुई तो हमने इसको कहते हैं नियाज, एहतरामन। आपकी समझ में आ जाएगा कि इंशाअल्लाह कि आप छोटा होगा बच्चा, उसको कहेंगे बेटे बैठ जाओ, हाँ भाई आप भी बैठ जाइए। और अगर कोई आलिम साहब नजर आएंगे, कोई पीर साहब नजर आएंगे, कोई बुजुर्ग नजर आएंगे, आप भी तशरीफ रखिए। सबको एक ही आप कह रहे हैं, बैठ जाओ तशरीफ रखिए, सबके माना एक ही हैं, लेकिन अल्फाज में फर्क है।
खाली अल्फाज का फर्क है। तो इसी तरह वो फातिहा के माना और नियाज, ये एहतरामन नियाज कहते हैं, बात ये वही है। तो ये हम नियाज करते हैं, यूं समझ लो। वो है ना कि जितना के दबाओगे उतना ही हम उभरेंगे। वो एक मुहावरा अरबी का, अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिआ, इंसान उस बात का हरीस है जिससे उसको रोका जाए। तो जब यानी कोई नियाज को रोकने वाला आएगा तो हम बोलेंगे अच्छा अब तक तो साल में एक बार करते थे, अब 2 बार करेंगे। तो वो फिर अगर जोश में आएगा रोकने पर, तो हाँ जा हर महीने करेंगे नियाज। तो यूं हर महीने गोस्पा की नियाज हम तो करते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फरोग भी दे रहे हैं। तो ये 16 आने जायज है, ये इसाले सवाब है नियाज करने में। हमारा सवाब कहीं भी नहीं जाता, हमारा सवाब बढ़ जाएगा। फिर हम किसी को तोहफा दें, है ना, हम किसी आम आदमी को तोहफा दें तो वो हो सकता है तोहफे के बदले कोई तोहफा दे देगा। और हम किसी बुजुर्ग को तोहफा दें, कोई हजरत अपने इमाम साहब हैं, खतीब साहब हैं, कोई आलिम साहब हैं, इनको तोहफा दें तो भले तोहफे के बदले वो जाहिरी तोहफा नहीं देगा, लेकिन वो हो सकता है इतना कह दें जज़ाकल्लाह खैरा, ये बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा तोहफा, आपको क्या पता। जज़ाकल्लाह खैरा माने अल्लाह आपको बेहतरीन जजा दे। तो एक आम आदमी ने अगर जज़ाकल्लाह कहा और एक नेक आदमी, परहेजगार आदमी ने जज़ाकल्लाह कहा, बहुत बड़ा फर्क है। आपका बच्चा बीमार है, आप ये गोदी में उठाकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं तो इंतजार कर रहे हैं, किससे दम करवाएंगे? अच्छा एमएनए साहब गुजरे, इनको बोलेंगे एमएनए साहब दम कर दो, ना आप देखेंगे नहीं। अच्छा देखेंगे, मैं दम का नहीं बोलेंगे। अच्छा काउंसलर नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई चौधरी या जमींदार, को वडेरा नंडेरा कोई भी गुजरेगा, क्या उसको बोलोगे दम कर दो? नहीं, इमाम साहब को आने दो। इमाम साहब आएंगे तो बिल्कुल रोनी सूरत, इमाम साहब सारी रात न सोता है न सोने देता है, जिद बहुत करता है, इसकी अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है, ये आप ऐसा दम करेंगे ये सही हो जाए। ये गिड़गिड़ाएंगे किसके सामने? इमाम का साहब के सामने। इसको आपको बता के एमएनए ने दम किया तो हो सकता है बच्चे का रासा दम निकल जाए, और इमाम साहब दम करेंगे तो हो सकता है जाता हुआ दम पलट कर आ जाए। इमाम साहब है ना, आलिम है, मुफ्ती है। तो इस तरह मतलब शेख है, पीर है, बुजुर्ग है, नेक है। तो हम मतलब यानी कि जो दम करवाते हैं इसमें भी बड़ा मतलब यानी कि समझने की बात है, गौर करने की बात है। तो इसी तरह वो आम फातिहा में और नियाज में फर्क है। तो हम जिसको ये नियाज तोहफा होता है, हम इसाले सवाब का तोहफा हमारे सुल्तानुल औलिया मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को पेश करेंगे तो बाजार वो हमें जाहिरी कुछ भी नजर नहीं आएगा कि भी कुछ हमको कोई पैकेट भेज दें। वो चाहे तो भेज भी सकते हैं, मैं तो मानता हूँ ये भेज सकते हैं, समझे, लेकिन आमतौर पर ये नहीं भेजते, इस तरह नजर नहीं आता। लेकिन इनका दिल खुश होगा, और इनका दिल जब हमने खुश कर दिया मौला अली का नियाज करके तो जन्नत से कम पर इंशाअल्लाह डन भी नहीं होगा। वो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी सिफारिश करेंगे कि ये मेरा आशिक था, ये नियाज करता भी था और नियाज करवाता भी था, इसको तो जन्नत में मुझे ले जाने दो, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। आप करो तो सही यार, शरण तो कोई इसमें मना है ही नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। अब मतलब हम खुशियों के मौके पर कितने डिशे करते हैं, शादियों में कितनी डिशे पकाते हैं, कोई किसी को दलील नहीं मानता। वलीमे में कितनी डिशे करते हैं, खूबसूरत कीमती हाल, और करोड़ों रुपए बाद लोग कर लेते हैं खर्चा। हाँ करोड़ों, लाखों तो अब नॉर्मल हो गया खर्चा। ये हाल में और वली में जो होते हैं ना, 15 डिशे, 35 डिशे, 17 डिशे, पता नहीं कितनी डिशे करते हैं। कभी किसी के वहमो गुमान में नहीं आया कि यार चलो वलीमा सुन्नत है, अगर सुन्नत की नियत किसी ने की और वाकई सुन्नत भरा माहौल दिया उसने कि सुन्नत ही है, वो ऐसा वलीमा किया, तब भी ये इतनी डिशे क्या सुन्नत है? जो किसी को बस पसंद नहीं आता, खाओ पियो जान बनाओ, समझिए, खाने में मजा आता है। तो मेरे भाई
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे किए, सबसे बड़ा वलीमा न 15 डिश का था, न 12 डिश का था, न 17 डिश का था, एक बकरी। सबसे बड़ा वलीमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अपनी शादी के बाद, तो वो एक बकरी का सबसे बड़ा वलीमा। वरना दीगर वलीमे उससे भी जाहिरी तौर पर वो कम गिजाओं के थे, लेकिन कायनात के सारी गिजाओं से ये बड़े थे ये वलीमे बरकत में। तो यूं मतलब क्यों वसवसे पालते हो यार? जब अपनी शादियों में अपने घरों में मेहमान आता है तो हजारों रुपए हम सामने रख देते हैं गिजा, तो मौला मुश्किल कुशा की नियाज में क्यों कतराते हैं? गोश्त पाक की नियाज करते हुए क्यों कतराते हैं? गरीब नवाज की नियाज करते हुए क्यों कतराते हैं? साहबा किराम और औलिया किराम और अहले बैते अतहार की नियाजों में क्यों कतराते हैं आप? खूब नियाजें करें, इंशाअल्लाह रोजी में भी बरकत होगी, खूब फलेंगे फूलेंगे, बीमारियां दूर होंगी, आफतें और मुसीबतें दूर होंगी। आती भी आफतें मुसीबतें रास्ते में रास्ता बदल देंगी। हो सकता है किसी ऐसे घर में घुस जाए कि जो नियाज को बुरा भला कहता है, अपने को पता ना चले। इसका एक और भी वसवसे की काट फरमा दे कि आप जो कह रहे थे वो हो सकता है किसी कोई और इधर उधर से आ जाए, आती तो रहते कभी इधर से कभी उधर से, कि भाई अल्लाह के नाम पर खाओ ना, ये गैरुल्लाह के नाम पर क्यों खाते हो? अब अल्लाह के नाम पर खाएं, अल्लाह के नाम पर बिरयानी खाएं, अल्लाह के नाम पर जर्दा खाएं, अल्लाह के नाम पर खीर खाएं, गाय बकरा अल्लाह के नाम पर खाएं। ये गैरुल्लाह के नाम पर आप गाय बकरा ने, खीर ने, जर्दा ने, बिरयानी क्यों खाते हो? तो अब उसको ये इसको आप क्या थोड़ा सा बताओ ना, ये तो इसका भी कोई इलाज विलाज निकाल दो ना। तो ये शादी कार्ड में क्या लिखते हो? अल्लाह के नाम की 35 डिशें पक रही हैं, गरीबों का दाखिले पहले मिलेंगे और मालदारों को बाद में, एमएनए को लाइन में लगाएंगे, वजीर को तो घुसने नहीं देंगे, ऐसा लिखते हो अपने कार्ड में? वो कार्ड छापने वाला छापेगा भी नहीं। तो कहा मतलब ये कहा लिखते हो कि अल्लाह के नाम का वलीमा हो रहा है, अल्लाह के नाम की शादी की दावत है, मेरे बच्चे का अकीका है आ जाना, मेरे बेटे की शादी है आ जाना, मेरी बेटी की शादी की आपको दावत है, इतने बजे पहुंच जाना खाने के लिए। तब कोई मतलब किसी को अल्लाह याद नहीं आता यार। और नियाज जो वाकई है ही अल्लाह के लिए, उसमें आप मतलब अल्फाज मांगते हैं हमसे, ये अल्फाज भी बोलो साथ में। तो किसी को आज तक देखा आपने या गौस कहकर निवाला उठाओ, या अली कहकर रोटी तोड़ी हो, या इमाम जाफर सादिक करके कुंडा मुंह पे रखा हो? ओके, किसी ने किसी को नहीं देखा होगा। हम तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाते हैं यार। ये गोश्त पाक की नियाज, हजरत अली की नियाज, तो इमाम हुसैन की नियाज, तो ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज, तो इमाम जाफर सादिक की खीर पूरियां, ये सब इससे मुराद है कि इनके ईसाले सवाब का ये खाना है। खीर पूरियां ही शर्त नहीं है, और खाना भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। एक मुसलमानों में राइज हो गया खीर पूरियां, हरज इसमें भी नहीं है, मना ये भी नहीं है। जैसे वलीमा बिरयानी के बगैर होता ही नहीं होगा। मैंने तो जहां तक बिरयानी तो होती होगी, तो मेन डिश है ना, तो अब वलीमे में बिरयानी का एहतमाम ही क्यों, इल्तिजाम ही क्यों, कि बगैर बिरयानी का कोई वलीमा नहीं खाली होता। कभी दावत आपकी बिरयानी के बगैर खाली नहीं होती, कौरमे के बगैर खाली नहीं होती। तो आपको कौरमा बिरयानी मुबारक, हमको इमाम जाफर सादिक की खीर पूरियां मुबारक। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मगर ये थोड़ा सा और भी एक मसले का हल निकाल दे कि ये जो फिर जो कुर्बानी के दिन आते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरी अम्मी जान का बकरा है, तो ये मेरी फुफ्फी जान का बकरा है, तो मेरे भाई का बकरा है, तो मेरी बहन का बकरा है, और यूं मतलब है। अच्छा, बाज़ों का तो हमारे जो मरहूम हो जाते हैं, हम कहते हैं यार इनके लिए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं इनके लिए, तो ये सारी बातें वहाँ याद ना आए और ये सारी बातें यहाँ याद आए, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ किधर का है? पेट में दर्द होता है। तो मुझे एक पुराना किस्सा है जो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक दोस्त था मेरा, दाऊद इस्लामी से बहुत पहले की बात है, और उस आदमी को भी जानता हूँ, वो भी हमारी बदकिस्मती से हमारी बिरादरी में ही था। तो अब जाहिर है कि बेहतरीन कोठी, बंगला, वॉशरूम भी होते हैं उसमें, 12 कचरा दान भी होते हैं। तो एक था बेचारा, बस घूमी हुई थी उसकी। तो ये इस्लामी भाई जो थे उस वक्त मेरे दोस्त थे, तो बोला एक बार मैं 11वीं शरीफ की नियाज की गाय हमको किसी ने दी थी, शायद उसने नियाज करते होंगे, वो मिलके लड़के करते ना नियाज,
तो मैं न्याज की गाय लेकर आ रहा था, तो वही आदमी टकर गया जिसकी वो थोड़ी हटी हुई थी, और उसने बोला कि ये गाय किसकी है, किसकी है? बोला क्यों? गोस्पा की गाय है। ये इसको जानता हुआ ये लड़का, गोस्पा की गाय। ना 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 ना, तोबा तोबा, शिर्क हराम, ये उसने वो अपनी बोली बोलने लगा। वो खैर ये लड़का बेचारा चला गया, बोला मैं चला गया, नहीं ये बोला। इत्तेफाक से बकरीद आई, यही आदमी इत्तेफाक से गाय लेकर आ रहा था, बड़ा जानवर एक लेकर आ रहा था। तो मैंने, उसका नाम भी मुझे याद है उस आदमी का, मैं एहतियात नहीं ले रहा हूँ, और उसके इंतकाल को तो शायद बरसों गुजर गए, अब कोई समझ भी नहीं सकता। वो मेरा दोस्त भी अब पता नहीं जिंदा या नहीं है, मुझे नहीं पता। वो होती है कोई 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 60 45 50 55 साल पुरानी तो बात होगी है। तो उसका नाम लेकर उसने, फिर भी एहतियातन नाम नहीं लेता मैं, तो उसने इसका नाम लेकर बोला कि गाय किसकी है? तो को मिजी आए, मेहमान, दोनों मेहमान थे। क्यों? तो मेरी गाय है। तो उसने बोला मैंने रस्सी पकड़ ली शायद, अब मैं अपने ही थोड़ा हिसाब से बता रहा हूँ कि है शिर्क हराम। आपकी कहां से हो गई? अल्लाह की है। तो वो जो थे उसके पास कोई उसका गालिबन जवाब नहीं था, सटपटा गए। तो यूं मेरी माँ की तरफ से बकरा, मेरे ये बाप की गाय, तो ये मेरा बकरा, तो मेरा ऊंट, तो ये सब चले। जहां मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम आया तो पेट में दर्द शुरू हुआ, मौला अली का नाम आया तो और एक ठन पेट में पैदा हो गई, गरीब नवाज का नाम पड़ा तो दिमाग घूमने लगा। तो ये है कि नसीब अपने अपने, अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे कि हम वलियों के कदमों से ही वाबस्ता रहे। क्योंकि हमारे जो उलमा ने हमको सिखाया, हमारे मशाइख ने, हमारे पीरों ने सिखाया, हम तो उन बुजुर्गों के गुलाम हैं कि जो ये चीजें करते थे और इन चीजों के करने की तरगीबात देते थे। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दामन से हम तो वाबस्ता है। ये हमको, ये इनकी किताबों में सब है ये, और ये सब अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के फरामीन के बिल्कुल रोशनी में, कोई अपनी तरफ से कुछ भी आला हज़रत ने नहीं कहा। ये सब शरीयत के दायरे में रहकर हमारी यानी कि वो तफहीम हुई है, हमको समझाया गया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जहाँ मुखालफत होगी माशाअल्लाह, यानी आपकी ये जो बातें हैं, इससे यूं नतीजा निकलता है कि किसी का नियाज के ताल्लुक से, नियाज का लफ्ज सुनकर किसी का दिमाग घूमता है, और तो कोई नियाज को सुनता है तो झूमता है। तो ये झूमता झूमता मदीना मदीना। अच्छा, अब इंशाअल्लाह, अब जैसे मैंने आज जो बोला है ना, हो सकता है सोशल मीडिया वाले बात जो होते हैं उनको काम मिलेगा, तो ये कुछ लिखेंगे, बोलेंगे, तो वो बहुत सारे जो है ना इनको नोचने के लिए पहुंच जाएंगे सोशल मीडिया पर। न्याज के नारे होते हैं ऐसे। तो यूं मतलब किसी को छेड़ेगा भी ना हमको तो न्याज ज्यादा आम होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमको ना छेड़ने में याफियत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आपकी वजाहत के बाद शायद 15 रजब उल मुरज्जब को खीर पूड़ी बढ़ जाएगी शायद, जिनके घरों में नहीं बनेगा तो वही बनेगा। ये थोड़ा लग रहा है यूं। इंशाअल्लाह बच्चे बनवाएंगे अम्मी अबू से जिद करके, न्याज हमको खीर पूरी खानी है आज। अल्लाह जिसको तौफीक दे। हमने तो जब से होश संभाला है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बचपन से हम कुंडे वगैरह बाद में सुने मैंने, कुंडे शायद उर्दू वाले बोलते होंगे। हम खीरज पूरी, जीम आता है, हम मेमनी में खीरज पूरियों, तो खीरज पूरी देखिए, परसूदी जी अट्टे जी पूरी, न खीरज, चावल न दूध चीनी, ये इस तरह बनाते हैं। परसूदी का आटा हम लोग मैदे के आटे को, हमारी मेमन ठेठ मेमनी में परसूदी का आटा बोलते हैं, परसूदी अट्टो। ये हमने बचपन से सुना हुआ है, और ये हमारे यहाँ मतलब ये क्या खीर पूरी, हमने जब से होश संभाला है खीर पूरी देखी है। इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है, गौस पाक का नाम सुना है, 11वीं शरीफ का नाम सुना है, समझे। ये सब हमने अपनी मतलब ख्वाजा साहब की चट्टी, ये बचपन से मतलब जब से होश संभाला हमने सुना है। ये हमारी मतलब घुट्टी में पड़ गई है, ये मौत भी नहीं छुड़ा सकती हमसे इंशाअल्लाह।
ये अकीदतें, ये मोहब्बतें। इमाम हुसैन का नाम मैं उस वक्त से जानता हूँ जबकि इनका नाम मुझे लेना नहीं आता था, अब भी नहीं आता, लेकिन अब तलफ्फुज तो कम से कम बोल लेता हूँ। उस वक्त तलफ्फुज भी नहीं बोलना आता था इमाम हुसैन, बस वो नाम लेता था मैं, जिस तरह लेता था उसको मैं बोलने भी हिम्मत नहीं है। मेरा तस्वर ये होता कि फुला, तो यूं बोलता था अपने बचपन में अपनी जबान में। अब वो जबान कैसी होगी उस वक्त, मेरी उम्र कितनी होगी अब अंदाजा लगा सकते हैं। उस वक्त से हम अहले बैत की मोहब्बत हमारे अंदर डाली गई है, हमारी घुट्टी में, नस नस में अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, अंबिया किराम की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टी घुट्टी में। शैतान किसी और को जाकर तड़ियां देना, इंशाअल्लाह हम तो आका के सदके में, आका के करम से क्या होगा, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमदान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। मैं
माशाअल्लाह माह रजब की बरकतें जारी हैं और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सहरी इज्तिमात की भी क्या खूब रौनकें हैं। आइए आपको एक सहरी इज्तिमा के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। हर लम्हा गुनाह की कसरतो भर मार है, गलबा ए शैतान है और नफ्स बद अतवार है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। अजर का वक्त हो गया, उठो ऐ गुलामान मुस्तफा, उठो। कब से यहाँ सहरी इज्तिमा हो रहा है? माशाल्लाह ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सहरी माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हर घर में और हर मस्जिद में होनी चाहिए। बहुत ये एक उम्दा अमल भी है और बहुत अच्छा अमल है। रुकन शुरा ने बयान माशाल्लाह बहुत अच्छा फरमाया। जवानी में जो इबादत है उसके बहुत फ़ज़ाइल उन्होंने बयान किए और इंशाल्लाह मेरी भी नीयत बनी कि इंशाल्लाह मैं अपने अमाल का जायज़ा लेते हुए अपने आप में बेहतरी इंशाल्लाह लाने की कोशिश करूँगा। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी नौजवान हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो दावत इस्लामी के मदनी मौत से वाबस्ता रहें। इंशाल्लाह उनको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के माह के इस मदनी माहौल में रजब के महीने में, शबान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कसीर आशिकान रसूल सहरी का एहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं। कुर्बान जाइए मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत पर कि उन्होंने इस पुरफतन दौर में एक ऐसी सोच दी, एक ऐसा जहन दिया कि नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस राह पर लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4000 के करीब सहरी इज्तिमात का सिलसिला हो चुका और 32,000 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने सहरी की सादत हासिल की। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन ये अपने सूबे की कारकर्दगी बता रहे हैं। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी देखेंगे तो जो हमने लास्ट सैटरडे बयान की थी तकरीबन 24,000 से ज़्यादा सहरी इज्तिमात हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी को एजाज़ है कि इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल जो है माह रजब के आते ही रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकत अता फरमाए। और जिस तरह आज न्याज का एहतमाम का हमने जिस तरह ये सिलसिला किया था तो ये भी एक बड़ी नसीब की बात है कि बाद आशिकान रसूल का ये मामूल देखा है कि वो इस तरह की न्याज का जब एहतमाम होता है तो बड़ी खुशदिली के साथ वो अपना हिस्सा जो है वो मिलाते हैं। और दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद ये जो लंगर तकसीम होता है तो ये देखा जाए कि ये खाने वाले कौन, तो ये वो हैं जो माशाल्लाह रोज़े भी रख रहे हैं, काफ़लों में भी सफ़र कर रहे हैं, दीनी कामों में भी मसरूफ़ हैं और इस तरह से आकर यहाँ नेकी के माहौल में शामिल हो जाते हैं। दावत इस्लामी के लंगर रज़विया के हवाले से भी आप ज़रूर इसमें दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएँ। और न्याज का एहतमाम अगर आपने करना है और आप चाहते हैं कि आपकी न्याज का भी एक सिलसिला शुरू हो जाए तो मकतब मदनी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन लंगर रज़विया के अकाउंट जो है वो जारी होते हैं, आप उसमें अपनी रकम जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर न्याज़ों का सिलसिला जो है वो मुस्तकिल रहता है। तो इंशाअल्लाह उल करीम आपकी रकम भी ऐसे ही न्याज में शामिल हो सकती है। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी